dear participants and guests, ladies and gentlemen, I'm honored to give welcome remarks at this conference organized by Civic Solidarity Platform, where we want to look at the new decade and discuss the principles from the past. And today I'm speaking on behalf of millions of Belarusians who have been fighting for their freedom for decades. But during the last 14 months, we have been fighting with more pride than ever. And so many benefits of that freedom to speak your mind, be safe in your own home, go on strike, choose the government you want, were brutally taken away from our nation. At the same time, I notice rather often how this freedom are taken for granted in democratic countries. We remember that the OBSE has played a significant role in understanding the freedoms and stability we now consider normal. The principles agreed upon in 1975 have shaped the political culture and have been inspiring many nations until today, including the people of Belarus. Commitment of the OBSE participating states in the human dimension of security are even more relevant today than when they were formulated. The optimism of 1991 is now replaced with the realism and pragmatism of today. Belarusians showed last year and continue to prove today their adherence to the OBSE principles and appreciation of its institutions. We want the rule of law, and we care about honest elections. We believe in democracy and insist on peaceful ways to resolve political conflicts. We want to gain from the guidance and technical assistance of the OBSE institutions and like-minded participating states. By now, we can speak about three distinct groups among the OBSE participating states. Those that stick to and uphold the commitments. Then those who aspire to do better and face both successes and difficulties. And finally, those who only say they enforce the commitments but see the danger to their political interest in implementing them. However, as it was established long ago, the connection between ignoring the OBSE commitments and posing a threat to the region in economic and military terms is obvious. The case of Belarus shows that this path can be very short. And I am firmly convinced that the OBSE commitments are there to benefit the people, but not the government. The participating states are first and foremost the people, and the OBSE institutions are vested with their mandates to help the people, not the governments. And today I see this conference as a timely opportunity for the OBSE participating states to be reminded about the value of these commitments. I also see a great value in civil society's reminding the OBSE institutions that in these trying times people have very high expectations from their work. And last but not least, I want to ask you one thing. After the discussions are over, and after this conference has ended, please do not stop. I call on you to continue your work on the Belarusian agenda in the OBSE institutions. It might not be that evident, but Belarusians do expect practical outcomes from the OBSE work, in your active participation, in your resolve and your decisions. After all, in this tightly interconnected region, successes and failures travel fast, and lessons are learned even faster. A successful Belarus is in the interest of all participating states, and this is possible when my nation is democratic, sovereign, and independent. So I call on you to help my nation in the fight for justice and democracy. Please be vocal and courageous. After almost 3 decades of being repressed, Belarusians found even more courage to fight for their rights in the face of unthinkable cruelty and lawlessness. Belarusians have shown to the whole world that the thirst for democracy is alive in the 21st century. I call on you to follow our example,
and do what you can to help us succeed. Once again, thank you for organizing this event, and I wish you a successful conference ahead. And now a few words on kind of the proceedings before we go into the first session. First and foremost of all, I'm taking off my mask from time to time because I'm a moderator, but generally the recommendation, and as a courtesy to our Polish hosts, please wear masks. We can't force you, but please do that. Secondly, what the organizers and I thought is that we don't want it to be one of those conferences when everyone agrees with everyone else, as it goes in the famous Russian song, «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». So part of my moderating will be keeping the time. That means I'll interrupt you from time to time. Don't take it personally. Secondly, also not allowing for very long statements to continue. We want a discussion. We want sometimes a clash of opinions. And that's what I'm going to do. Again, no offense should be taken. And I think that now we can go into the first session, which is dedicated to the historical legacy and current state of affairs around the Moscow OSCE document from 1991. I actually found another document online, which is a directive by the then Prime Minister of the Moscow government, Yuri Lushkov, setting out all the logistical details. When the Moscow government helped to organize a number of cars and even the prices in rubles of 1991. Very interesting document, which reminds you about, by the way, the scope of the conference that happened in Moscow. Конференция ОБСЕ это идет. An extremely important moment. Those of you who are old enough to remember, as I, how Moscow looked in 1991, when there was a real, veritable import of everyone who's anyone in human rights. Simone Weil, Elie Wiesel, Grafin Dönhoff, all these people come to Moscow to see and feel what's actually happening. And OSCE document that was adopted is an extremely important document, because if you look at it, it's probably something which is closest to European equivalent, to the European equivalent of the Bill of Rights. And I think that person you'll see on screen now, who sent a video introduction, is very much connected to this document. He was a key person in negotiating this document on behalf of then Soviet Union. Andrei Kovalyov, his father was first the Deputy Minister of Foreign Affairs of the Soviet Union, who actually negotiated the Helsinki Final Act, and who agreed on behalf of the Soviet Union with the so-called third basket of human dimension, or the human rights basket, whatever you call it, for which he was ostracized by the chief ideologist Mikhail Suslov. Those of you who are young, Google Mikhail Suslov, please. And I think that Andrei will speak a bit. We are trying to make a connection with him. He lives in Brussels now. But Andrei is a former diplomat that has quite a few achievements to his credit, including the law which brought us everyone here, those of you who are Russian or comes from the so-called post-Soviet space, for lack of a better word, and that is the law on freedom of movement. Я обязан предоставить списки тех, кто причастен к репрессиям, кто нарушил права человека. We'll introduce now the video by Andrei Kovalyov. In the meantime, trying to connect with Brussels. Please. Уважаемый господин ведущий, уважаемые дамы и господа, чем было московское совещание? Завершением или началом? Была надежда, что логичным завершением мрачной эпохи большевизма и началом подлинно демократического будущего страны. Увы, как мы все теперь видим, к лучшему с тех времен в области прав человека ничего не изменилось. Ни в мире,
в ОБСЕ, ни в России, в которой теперь говорить о правах человека даже как-то неприлично. Почему стало возможным московское совещание и человеческое измерение СБСЕ в целом? Представим себе атмосферу тех лет. Ведь это были годы настоящей революции сверху, снесшие, как тогда казалось, почти все мифы, стереотипы и механизмы тоталитаризма. Им на смену пришли плюрализм, права и свобода личности, верховенство закона, демократические институты. Окрепло правозащитное движение. В частности, это нашло отражение в проведении параллельных мероприятий общественности в рамках человеческого измерения. Идея общеевропейского совещания по правам человека в Москве была импровизирована, выдвинута осенью 1986 года моим отцом на заседании Политбюро при обсуждении директив советской делегации на Венской встрече СБСЕ. Это, казалось бы, чисто дипломатическое мероприятие в действительности было направлено на коренное переустройство общества. Что и как в этой связи происходило в Москве и Вене? В Москве буквально единицы, даже в министерствах и ведомствах, знали, что уже к тому времени был взят четкий курс на трансформацию страны в демократическое правовое государство. Московскому совещанию в этом отводилась важная роль. В Вене это предложение было встречено Западом как минимум скептически. Как это? Тоталитарный, повсеместно нарушающий права человека Советский Союз претендует на проведение такого мероприятия? Западные делегации на нас давили, не понимая, что именно этого мы и добивались. Наша делегация запрашивала согласие на очередную «уступку» в кавычках. Мы из Москвы его радостно давали, предварительно это согласовав, конечно, с министерствами и ведомствами, которые, конечно, не понимали, что им это придется выполнять. В чем заключалась внутренняя работа по подготовке московского совещания? У СССР было больше 60 обязательств по международному праву в области прав человека. Кстати, все они сохраняем силу и теперь. И по всем грубые нарушения. Это была, казалось бы, неподъемная гора законотворческой работы. А решилось все быстро и просто. Одним коротким решением Политбюро о том, что Венский документ имеет прямое действие на территории страны. Впрочем, например, разработка и принятие законов о выезде-въезде, о религиозной свободе, об отмене политических статей Уголовного кодекса длились годы. Демонтаж советского тоталитаризма был связан с немалыми рисками и проходил, как говорится, с тяжелыми боями. Мои коллеги и я подвергались давлению и шантажу, иногда чреватыми самыми серьезными, в том числе физическими или уголовно наказуемыми рисками. Не могу сказать, что нашим очевидным противником был КГБ, хотя, конечно, он за этим стоял. Зачастую наиболее яростное и эффективное противодействие оказывалось руками, например, Министерства юстиции, обороны, внутренних дел
и даже здравоохранение. Далеко не все это давление смогли выдержать. Мы прикрывались решениями Политбюро или указаниями Шеварднадзе, которые сами и готовили. И, конечно, все позитивные изменения стали возможны благодаря их безусловной поддержке Горбачевым, Яковлевым и Шеварднадзе. Случилось так, что Московское совещание косвенно сразу стало одним из основных направлений моей работы в мире. Вплотную подготовку к нему мы начали осенью 1990 года. На основе составленного нами наброска Так, друзья, ну я сейчас подождите, я проверю, идет ли. Да, идет. Друзья, ну я сейчас в гостинице Громада, это в Варшаве. Наше варшавское время сейчас 12 часов 45 минут. Суть какая? Меня пригласили на конференцию, видите, даже вот бэджик выдали. Меня пригласили на конференцию ОБСЕ. И если мне дадут слово, то я постараюсь привлечь внимание в сибирских регионах, в Сибири и Дальнему Востоку. Но вообще, думаю, обратиться к мировому, международному правовому правозащитному сообществу о том, что нужно что-то делать с пытками, с убийствами, с насилием, с нарушением прав человека. Поэтому я сейчас, видите, мне даже переводчик выдали. Конференция будет проходить 3 дня. Меня пригласили в качестве наблюдателей. Просто, в общем, надо работать. Я очень рад, что меня пригласили. Видите, здесь наблюдается масочный режим. Поэтому вот так, друзья. Все будет хорошо. Участник и не относятся к числу исключительно внутренних дел соответствующего государства. Конец цитаты. В связи с этим положением московского документа вспоминается, что буквально за день до начала совещания мой тогдашний шеф, помощник Горбачева Черняев, собрал у себя в кабинете всю свою группу для того, чтобы его исключить из разрабатываемого проекта. Я не сдержался и весьма недипломатично высказался не только по существу, но и по форме. На следующий день Черняев передал мне поручение Горбачева быть на совещании, чтобы там все было в порядке. Слова Горбачева приведены дословно. Так что именно Михаилу Сергеевичу мы обязаны успехом совещания. Но это был небольшой штрих к тому, что и как происходило в Кремле. Изменилось ли что-то со времен окончания Московского совещания? Да. И далеко не в лучшую сторону. Механизм человеческого измерения не работает. Сама ОБСЕ теряет вес и влияние. Этому есть несколько причин. Одна из них – нежелание ряда членов ОБСЕ выполнять обязательства этой организации и отсутствие механизма действенных санкций против нарушителей. Россия отказывается вести диалог по правам человека. Более того, грозится выйти из ОБСЕ, если она по-прежнему будет их акцентировать. Что касается Запада, у меня, да и у многих других, не может не вызвать
недоумение, его нежелание идти на осложнение со страной, открыто рвущей с основными принципами СБСЕ, ОБСЕ. Простите, разве можно согласиться с тем, что Россия якобы неприемлемо то, что принял коммунистический СССР, причем еще в 1975 году в Хельсинки, в период застоя. В результате, даже на языковом уровне, не говоря уже об уровнях логическом и политическом, случился казус. Необязательное обязательство. Насколько мне известно, сие есть нечто беспрецедентное во всей истории цивилизованных межгосударственных отношений. В этой связи встают извечные вопросы. Кому это выгодно и что делать? На первый из них ответ кажется очевидным. Выгодно тоталитарным и авторитарным режимам, презирающим людей и их права. К сожалению, Россия играет здесь решающую негативную роль. Но это выгодно и другим. Не буду перечислять страны и режимы, они хорошо известны. Но разве можно сбрасывать со счетов интересы бизнеса и криминалитета? Слабость, некомпетентность и недальновидность многих политиков тоже играют злую шутку с ОБСЕ. Второй вопрос, что делать, чтобы вернуть жизнь человеческому измерению ОБСЕ, несколько сложнее, но тоже разрешим. Для этого, как минимум, необходимо надо знать историю СБСЕ, ОБСЕ, ее документы и принципы. А похоже, что они мало известны даже многим из тех, кто определяет политику этой организации. И, конечно, видеть цели и задачи ОБСЕ. Плюс к этому понимать, что диалог ведется не ради него самого. Это было бы бессмысленно, а для решения проблем и достижения определенных целей. А цель ОБСЕ четко определена изначально. Это обеспечение безопасности и сотрудничества государств-членов. Человеческое измерение является их неотъемлемой частью. Кстати, многие успехи общеевропейского процесса были достигнуты путем следования незамысловатой цепочки. Конфронтация, компромисс. Когда же компромисса не удавалось добиться, никто этого не скрывал, а виновные становились известны общественности. Думаю, у нас существует достаточно возможностей, чтобы по меньшей мере реанимировать интерес к ОБСЕ общественности и средств массовой информации, чтобы донести до всех, что обязательства надо выполнять, или выходить из соглашений, как бы они ни назывались. Если это произойдет, правительствам придется с этим считаться, даже просто для того, чтобы избежать срама. Благодарю за внимание. Do we have a connection to Andy? Good. But I think before that, I would like to ask Professor Wolfgang Benedict
from Graz University to speak about the modern situation with the Moscow document, and basically you were rapporteur on the state of affairs of the Moscow document. So please share your observations, and then we'll connect Andrei Kovalyov, who is a true witness to history. The floor is yours, Professor Denmark. Thank you very much, and thanks to the organizers for giving me this opportunity to participate also in your protest against the cancelling of this year's Human Dimension meeting. Вот этим людям я обязан предоставить списки тех, кто причастен к нарушению прав человека в Республике Бурятия. Это сотрудники суда, судьи, прокурорские, сотрудники ФСБ, полиции, Росгвардии, сотрудники Следственного комитета. Liked also to meet people like Valentin and Alesh from Vyasna today, who unfortunately are prevented, for reasons everybody is aware of, to be with us. Recently I saw a note by Harry Hummel, according to which the Moscow mechanism could maybe be used to compensate part of the blockage the Human Dimension implementation meeting is faced with, and the Human Dimension work in general. Так, друзья, но я сейчас буду прерывать запись, поскольку речь длинная, суть я вам показал, и потом еще сниму ролики. Спасибо. Берегите себя. Еще раз говорю сейчас. В общем, моя цель – привлечь внимание к произволу в Улан-Удэ в Бурятии. Потому что, в общем, заявить, что в Улан-Удэ действует организованная преступная группировка, именуемая МВД.